दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभी आतुल श्री चरण रे मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मन को मोर अंतर श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण आज रे सुंदर विषय वस्तुटी को लाइक टीए करंतु कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु आउ एमिति सबुदिने आत्मिक कथा सुनिबा पई आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल घंटीर ऑल बटन को दबांतु। तेबे आसंतु आज रे विषय वस्तु को जीवा। बंधुगण आज रे सुंदर विषय वस्तुटी हेउची 41 दिन साधनारे आश्चर्य फल। से दिन प्रथम उपदेश देवा समय श्री श्री ठाकुर कही बहु काल धरी नाना प्रकार साधना करी कौनसी फल पाई नाहंती, किंतु एही प्रणालीटी एते चमत्कार जे 41 दिन साधना कले आश्चर्य फल पाइबे। प्रकृत कथा कहिले प्रत्येक प्रकार साधनारे 2, 4 अथवा 5 वर्ष काल चेष्टा करी मध्य कौनसी प्रकार उपलब्धि होई नथिला, किंतु एही प्रणाली मते साधनारे 15 दिन मध्यरे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ कृपारू मोर चमत्कार उपलब्धि हेबाकू लागिला। मो अत्यंत आनंद लाभ कली। प्रतिदिन हाते हाते प्रत्यक्ष फल पाइबाकू लागिली। तर्क स्थल रे केही हुए तो कही पारंती जे अन्यान्य मतरे आहुरी बेसी दिन साधना करिथिले मध्य फल पाई थांते। ताहार उत्तर रे मो हाथ जोड़ी सविनय एहा कही पारे जे एही मतरे जेपरी परिश्रम और चेष्टारे 15 दिन रे जेपरी फल पाइली, अन्यान्य मतरे सेपरी परिश्रम सेपरी चेष्टारे 15 मासरे मध्य ताहार शतांशरू एकांश हेला नहीं। आउ एही मतरे साधना करुथिबा गुरु भाई मानक भितरे अल्प दिन रे जेपरी उन्नति और उपलब्धि होईछि, अन्यान्य मतावलंबी साधु सन्यासी एवं गृहस्थ साधक गणक निकटरू अनुसंधान करी देखिछि। बहु वर्षरे मध्य अनेक सेपरी अनुभूति लाभ करने को समर्थ होई नाहंती। आउ जेउमानकर किछि अनुभूति लाभ घटिछि एमानक अपेक्षा सेमानकर बहु गुण रे बेसी समय लागिछि एवं साधना रे अधिकतर कठोरता अवलंबन करिबाकू होईछि। शास्त्र लिखित जेउ समस्त उच्च अनुभूति लाभ करिबाकू हुए, अन्यान्य मतरे कठोर साधना रे बहु वर्ष आवश्यक। सेपरी अनुभूति लाभ करने एही मतरे अधिकांश व्यक्तिंकर अक्लेशरे सहजरे अति अल्प समय आवश्यक होइथाए। विशेषकर यह घटनाटी कही रखे दिने मोर स्त्रीर मुर्मूषु काल ताकू मृत्यु पाई प्रस्तुत हेबाकू कुहाजिबारू से कहिला मो प्रस्तुत, मोर जीवन रे कौनसी आकांक्षा बा अवशोष नाही। तेबे मृत्यु समय रे ठाकुर को देखा पाइली नहीं, यह है मो जीवन रे अवशोष। यही कथा कहू कहू तार कंठ रुद्ध होईगला, देह शीतल होईगला एवं नाड़ी बंद होईगला। श्री श्री ठाकुर सेतेबेले घरे नथिले। से सुपार्षद खालिलपुर ग्रामर अतुल बाबूंको घर को तांको पुअर अन्नप्राशन उपलक्षे जाई थांती। कौनसी प्रकारर संवाद देई बा टेलीग्राम करी जणाइबार कौनसी उपाय सेतेबेले नथिला। मु गोटिए घरे कबाट बंद करी प्रार्थना करुथिली, ठाकुर मु बहु घटना रे जानि पारिछि तुमे अंतर्यामी एवं जहा इच्छा ताहा ही करि पार। दयाकरी एही मुर्मूषु रोगिणी को टिके देखा दियो दयामय। संगे संगे से आसी उपस्थित हेले। वास्तविक सेतेबेले तांकर न आसीबार बेसी कारण थिला एवं मो स्त्री निकट को जाई उच्च स्वर रे कहिले, माँ देख तोर सबु भल होई जाइछि।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗିଣୀ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା, ଉଠି ବସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସହୃଦୟ ପାଠକ ପାଠିକାଗଣ ଥରେ ଦୟାକରି ଘଟଣାଟିକୁ ଭାବି ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ରୋଗୀ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରେ କି ନାହିଁ? ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ କି ନାହିଁ? ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୋକେ ଉପହାସ୍ୟ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମିରାକଲ ବା ଅତିମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେପରି ମିରାକଲ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବା ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନ ଲାଭ କଲା ସେ ଏବଂ ତାର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ବିନିମୟରେ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଳାୟିତ। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିଛି। ମୋ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୀୟ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାକରାଣୀକୁ ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲି, ତୁମେ? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ତୁମର ଯେପରି ଘଟଣା ହୋଇଛି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଗୋକୁଳବାବୁ ଡାକ୍ତର ବି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ହୁଏତ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରେ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର। ସେ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରସବ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଇମାତ୍ର ଆସି ମୋତେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରସବ ହେବ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରସବ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଏଇମାତ୍ର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଠି ଆସିଛି, ସେ ଆସିଲେ କିପରି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ବରାବର ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଗଲେ, ମୁଁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଖୋଲା ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛି। ଘରେ ଆଲୋକ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଦର୍ଶନ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତେବେ କେଉଁଦିନ ପ୍ରସବ ହେବ, କଥାଟା ଠିକ୍ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଠିକ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ପ୍ରସବାନ୍ତେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ପ୍ରସୂତି ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ମୁର୍ମୂଷୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୃତା ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଠାକୁର ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ସେଦିନ ଜୀବନ ଦାନ କରି ଆଜି ପୁଣି ହରଣ କରିନେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଷଦ ମହାରାଜ ଓ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଔଷଧ ଖିଆଯାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖି କହିଲି, ନା, ଜୀବନ ତ ନଥିଲା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଔଷଧ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ସତନାମ କରନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ସେପରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ଏ ଘଟଣାଟାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବି? ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଆକାଶ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର, ବୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛ, ଆରବେଳା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଳ ପଡ଼ିବ, ସେ ତିନ୍ତି ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ବର୍ଷା ହେବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସୂତିକୁ ସେ କଥା କହିଲି। ସେ କହିଲା, ମୋର ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ମୋ ଦେହରେ ଜଳ ପଡ଼ିପାରେ? ମଲା ମଣିଷକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ବର୍ଷା କବଳରୁ ସେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କ କୃପାରେ
ଓ ତାଙ୍କ ସତନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସବୁ ହୋଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ନିବେଦନ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ରମଣୀକେ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଜନ, କଖନ ନା ହଏ ତାର ବନ୍ଧନ ମୋଚନ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବି। ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଉଛି। ଆଜି ତିନ୍ତିବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତଦ୍ୱାରା ନେଚରକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସେଇଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ଚାଳ ଘରଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜଳ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ପ୍ରସୂତିର ଦେହରେ ଟୋପାଏ ବି ଜଳ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଧାତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାକି ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଦେଖାଇଲା। ପରଦିନ ପ୍ରସୂତିକୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରଖାହେଲା। ପୁନରାୟ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଦିନ ସେହି ପ୍ରସୂତିର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଟିଏ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିଏ ଜାଣେ କାହାର କୃପାରେ, କାହାର କେତେ ଟିକିଏ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ, କାହାର ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏହି ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ସେହି ଶକ୍ତିମାନର କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିଲା କିଏ ଜାଣେ। ଯେ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ବୁଝି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭଳି ବୁଝିଲି। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ବସି ମନକୁ ମନ ଖଣ୍ଡେ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରେମୀ, ତୁମର ଉନ୍ନତ ଶିର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିକ୍ରୟ କର। ତାଙ୍କର ବଚନ ତୁମର ଚଳିବାର ପଥ ହେଉ। ଗୁରୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶରୀରୀ, ନିରାକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାକାର, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ଘଟରେ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ। ସତ୍ୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଆଉ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ଅହେତୁକ କୃପାର କାହାଣୀ, କରୁଣାର କାହାଣୀ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଆମର କେତେ ଗୁଣ ଯେ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ତାହା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ସେହି ପରମ ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେ କେତେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ମୁଁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ କାଲି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।